مول کران موٚزوٗرۍ أسۍ کیٛاہ حظ کَرِ ژٕ أسۍ کتریو تتھ دۄہس لِکٹیو دۄہس 10-15 ساس رۄپیہِ سُہ تہِ حظ دۄد اتھ حظ اوس نہٕ واشرے کینٛہہ أسۍ کیٛاہ حظ کَرِ یہِ مول أسۍ حظ چھِ وٕنکیٚنس افتیارُک ٹایم أسۍ کتہِ حظ کھٮ۪مو سُہ حظ چھُ وٕنکیٚنس کامہِ سُہ حظ چھُ وٕنکیٚنس کامہِ أسۍ کٔرِو حظ مدد. ہائیہامہ بٹپورہ بلہامہ میں آتش زدگی کی واردات میں ایک مکان کا ایک سیکشن جل کر خاکستر ہوا. آگ جو نمودار ہوئی تھی اس مکان میں اس مکان کے کچن میں وہ گیس سلنڈر لیکیج کی وجہ سے ہوئی ہے. لیکن المیہ ہے یہ سلنڈر جو انہوں نے منگوایا تھا یہ آج ہی انہوں نے لایا, بالکل نیا سلنڈر انہوں نے لایا. اگر انہوں نے نیا سلنڈر آج ہی خریدا تو پھر گیس کی لیکیج کیسے ہوئی, تو پھر آگ کیسے لگی. آپ دیکھ لیجئے یہ سلنڈر میرے سامنے موجود ہے, یہ بالکل آج لیا انہوں نے. میں آپ کو دکھاؤں گا یہ ڈیٹ بھی, یہ جو ان کے پاس بک ہے جس سے یہ گیس حاصل کرتے ہیں اس پہ بھی ڈیٹ لکھا ہوا ہے. ایسا نہیں کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں, غلط بولتے ہیں. 16 تاریخ کو انہوں نے آج گیس سلنڈر لیا ہے, نیا گیس سلنڈر. اگر انہوں نے گیس سلنڈر نیا لیا ہے, کیا ایجنسی نے, دوست گیس ایجنسی کا ہے, یہ انڈین کا ہے, یہ سلنڈر جو ہے یہ انڈین کا ہے, تو مجھے بتائیے کیا انہوں نے چیک کر کے ان کو سلنڈر دیا؟ پہلے جب بھی کسٹمر کو سلنڈر دینا ہوتا ہے اس میں پہلے چیک کر کے ان کو دینا ہوتا ہے. 2 ڈیوائسز اس کے لیے ہوتے ہیں. کیا انہوں نے چیک کیا ہے؟ کیا چیک کر کے ان کو یہ سلنڈر دیا گیا؟ اگر چیک کر کے سلنڈر کو دیا گیا تو پھر نئے سلنڈر سے گیس لیکیج کیسے ہوا؟ اس میں لاپرواہی کس کی ہے؟ کیا لاپرواہی گیس ڈیلر کی ہے, گیس ایجنسی کی ہے, یا اس فیملی کی ہے جو اس کو استعمال کر رہی ہے؟ میں ان سے ہی بات کرنے کی کوشش کروں گا. تو یونس میں کیا معاملہ ہے, کت کنس لوگ اتنا ایسا کرے یہ تو چیک سلنڈر کا رونو تھی وی اونم. اچھا وہیں کوتا ٹائم گو؟ کم ٹائم گو ان متس مے کور ہمساے باے عالمس مے دی گیس لوگ بس تم سی لاگناوان تم لوگ ثر مے کم ثر کر چیک بوش نار ما یت تم کور نا چیک ات منز نار. مے کر کوشش مے کور گام والن آلو تمو کورک نمن فون تو اس مکان کے اسی پورشن میں موجود ہوں جس میں آگ کی واردات پیش آئی. یہاں کے مقامی لوگوں کے کہنے کے مطابق یہ آگ کی واردات جو ہے یہ گیس سلنڈر لیک کی وجہ سے پیش آئی. گیس تے سلنڈر یس لوگو یہ لوگ بتائی مطلب تہن لاگن سے اڈلوک ما لوگوں نہ اڈلوک نہ لوگ شو زانا یہ گیس لاگون کرنا اصل پٹ تیل کی تنس گو گیس لیک نہ سمجھ نہ دوست ایجنسی ون ایجنسی ون شو منس غلطی ہمو کو ات مز کور کنی تمو چیک اس کی کیا ہو سکی واشر گیس واش بالکل بالکل تائی وشو کنفرم سر آپ بھی اس وقت یاد ہے؟ ہاں واشر نہیں تھا اس میں, اندر والا جو واشر ہوتا ہے وہ نہیں ہے. اچھا نہیں تھے. نہیں تو سر آپ بھی فائر سروس ڈپارٹمنٹ سے آپ نے چیک کیا تو کیا لگا اس میں؟ جب ہم یہاں پہنچے کہ ہم نے گیس کا معائنہ کیا تو یہی دیکھا کہ واشر اس میں نہیں تھی. واش اس میں نہیں تھی؟ نہیں. سر آپ بتائیے آپ نے گیس سلنڈر کو جب چیک کیا تو کیا پایا؟ سر ہم نے بھی دیکھا اس میں واش نہیں تھی. ہمیں کنٹرول روم سے اطلاع ملی تھی 4:05 پر, تو روڈ تھوڑا کٹھن تھا, تنگ بھی تھا, تو آنے میں بہت مشکلات ہوئی ہمیں. تو ہم نے گاڑی پہلے 1 کلومیٹر دور ہی رکھی, تو ہم وہاں سے یہاں پیدل آئے سر. اچھا پیدل. تو ہاں تو لوگوں نے سلنڈر کو جب چیک کیا پھر اس میں واشر تھی نہ, جب اس میں آگ لگی تھی تو ہم نے اس کے بعد میں چیک کیا تھا تو اس میں واشر نہیں تھی سر. ہو سکتا ہے وہ آگ کی وجہ سے جل گئی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں سر. لیکن ناظرین میں آپ کو بتانا چاہوں گا اگر آگ کی وجہ سے اس گیس سلنڈر کی واشر جو اندر ہے وہ جل گئی ہے تو مجھے بتائے کیا گیس ایجنسی نے, کیا ڈیلر نے ان کو گیس سلنڈر دیتے سمے چیک کروا کے دیا؟ تو ایونز میں تم جتنا ہوتا ہے سلنڈر چیک کرے کون مشین سے تم نہ ہوتا ہے تو سیل دوست اتھے پٹی مٹ اتھے پٹی اس میں اہن آ میز کور بٲے تتہِ مٹ دِتُن مےٚ کلس پٮ۪ٹھ ترٛوو مےٚ ماجہِ پتہٕ گاڑِ منٛز حظ اور أمۍ کوٚرُم ہمساے باے عالمس مےٚ دِ یہِ مٔٹ لٲگِتھ. وۄنۍ دِژ تٔمۍ مٔٹ لٲگِتھ بنووُس گیس بنٛدٕے حظ تٔمۍ لٲج تُج اتھ حظ ہیوٚتُن نار حظ. اب ناظرین مجھے آپ بتائیں کہ جو یہاں پہ نقصان ہوا ہے وہ نقصان کی بھرپائی کون کرے گا؟ کیا گیس ایجنسی بھرپائی کریں گے یا یہاں کے مقامی لوگ؟ انہوں نے مجھے بلایا کہ جناب ہمارا مکان جل کر خاکستر ہوا ہے, مکان میں زیادہ نقصان ہوا. آپ دیکھ لیجئے میں کچن میں بیٹھا ہوں, کچن کی تصویریں کیسی ہیں, سب چیزیں جل کر راکھ ہو چکی ہے. آج ماہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے تو کہاں سے یہ
इख्तियार करेंगे, किसके घर में जाएंगे, अपना मकान हो के ये आज बेघर हो गए, इसका जिम्मेदार कौन है? क्यों गैस सिलेंडर, क्यों गैस एजेंसी ने, अगर ये इंडियन गैस एजेंसी का सिलेंडर है, उन्होंने क्यों इनको चेक करके सिलेंडर नहीं दिया? अगर सिलेंडर चेक करके दिया होता तो शायद उसी वक्त पता चलता कि इसमें कोई ये नहीं है। अगर ये लोग झूठ कहते हैं कि नहीं सिलेंडर में वाशरी थी या नहीं थी, तो उस पर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली होनी चाहिए। किसकी लापरवाही, क्या एजेंसी की लापरवाही है या इनकी लापरवाही? लेकिन यहाँ पे आप मुझे बताएं कि आज ही इन्होंने नया सिलेंडर खरीदा और आज ही गैस लीक हुआ। इससे पहले भी गैस इस्तेमाल कर रहे थे, इससे पहले क्यों नहीं इस तरीके का मामला पेश आया? आज ही क्यों आया? आज ही इन्होंने खरीदा नया सिलेंडर और आज ही गैस लीकेज का मामला सामने आया और यह मकान जलते जलते बच गया कि एक सेक्शन इसका पूरा डैमेज है और इसमें जानी नुकसान भी हो सकता है। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र, अल्लाह का फजल करम है कि जानी नुकसान नहीं हुआ। आप देख लीजिए इंडियन आर्मी जो हमेशा पेश होती है लोगों की मदद के लिए, और ये फायर सर्विस के वो जवान अपनी जान को जोखिम में डालकर दूसरों की जानें बचाते हैं, दूसरों को माली नुकसान या जानी नुकसान से बचा लेते। और इन मकामी लोगों को भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ। ये अप्रिसिएशन के मुस्तहिक है यहाँ के मुकामी लोग, जिन्होंने फायर सर्विस के आने से पहले ही आग को कंट्रोल कर लिया था। फायर सर्विस भी निकली थी अपने टाइम पे, लेकिन यहाँ पे रोड बहुत ज्यादा खराब है, जिसकी वजह से फायर सर्विस को जहां तक जितना टाइम आने में लगा उतने टाइम तक यहाँ के मुकामी लोगों ने इस आग को बुझा लिया भी। लेकिन आज माह रमजान का पाक बाबरकत महीना चल रहा है, इस महीने में ये फैमिली बेघर हो चुकी है। जिस लंगर खाने में सहरी के लिए खाना तैयार होता है, इफ्तियार के लिए पकवान तैयार होते हैं या खाना इफ्तियार के लिए भी तैयार होता है, वो लंगर खाना खत्म है। अब ये लोग कहाँ जाएंगे, किस तरीके से जाएंगे? मजदूरी मशक्कत करके इन्होंने इस घर को बनाया था, आज यही घर आके नजर हुआ और ये लोग कैसे इस घर को दोबारा बना पाएंगे। इसलिए मैं आपके सामने दोबारा आया हूँ कि आप इनकी भरपूर मदद करें। ये अकाउंट नंबर है, अकाउंट जो मैं दे रहा हूँ, अगर आप डोनेशन करना चाहेंगे, इनकी मदद करना चाहेंगे, क्योंकि इस घर के अंदर हमारी छोटी छोटी बहनें रहते हैं, जिन बहनों का जो पापा है वो मजदूरी करके इनका गुजारा करता था। लेकिन आज मुझे बताइए, क्या वो इनके लिए खाना लाएगा, क्या वो इनके लिए इस मकान को ठीक करेगा, वो क्या करेगा? वो ऑलरेडी मजदूर पेशा इंसान है। इसलिए माह रमजान में डोनेशन करने से आपको भी सवाब मिलेगा, आपको भी अजर मिलेगा। अगर आप 10 रुपए 5 रुपए इन फैमिली को देते हैं या इस फैमिली के नाम 5 रुपए करते हैं, तो आपको भी मुआवजा मिलेगा, आपको भी उसका इनाम रब्बुल इज्जत देगा। आप मेहरबानी करके डोनेशन करिए। और ये आप अकाउंट नंबर ऑन स्क्रीन दिखा रहे हैं और इस फैमिली के सामने आपको ये अकाउंट नंबर दिखा रहे हैं, ये ताकि जो भी आप मदद करेंगे वो इस फैमिली तक ही पहुंचेंगे बराबर। मकान जायदाद दोद में ये रन इफ्तियार दोद सोरी चावल वावल सोरी दोद। बर्तनों में खाना पकाते थे और इन बर्तनों की क्या हालत हुई है। जब बर्तन की ये हालत हुई है तो आप अंदाजा लगा लीजिए इस कमरे का, इस किचन की क्या हालत हुई होगी। इफ्तियार का टाइम करीब है तो कहाँ से पकाएंगे? ये बच्चों जो है इन्होंने रोज़ा रखा है, तो कैसे ये इफ्तियार करेंगे, कैसे ये रोज़ा खोलेंगे? अब आप लोगों से हमें मुद्दबना अपील है, दरखास्त है, हाथ जोड़कर विनती करते हैं हम सब तमाम लोग कि इस फैमिली की भरपूर मदद की जाए। अकाउंट नंबर हमने जो है वो कैप्शन में भी दिया और स्क्रीन पे भी दिया। आपको जितना बन सके आपसे इस फैमिली की मदद करें ताकि ये फिर से एक बार अपने पाँव पे खड़ा हो पाए। ये छोटी छोटी बहनें जो देख रहे हैं, जिनके आंखों में आंसू है, इन आंसुओं के सदके आप इन बच्चों की मदद करें। कहाँ जाएंगे ये बच्चियां इस वक्त? इसलिए आपके 10 रुपए से इनको शाम को इफ्तियारी को कुछ खाने को मिलेगा या फिर ये इस कमरे को रिनोवेट करेंगे। मैं इनसे ही जानूंगा क्या इल्जाम ये गैस एजेंसी पे दे रहे। जनाब मेहूनस तुई क्या छुती बना के गैस सिलेंडर से वाशर तिस गट के नार ओस लोगमुत। अच्छा सेफ्टी वाल ओस नी के। अच्छा कन्फर्म अत फायर सर्विस वाले तो वुचुक आर्मी के नफर तम तो वुचुक। अच्छा गैस खोलते ही रेगुलेटर खोलते ही इनको आग लग गई उसमें से। इन लोगों का मानना है कि गैस में सेफ्टी वाल नहीं था। जितनी गलती गैस एजेंसी के डीलर को, उतनी गलती हमें अपनी भी है। जब हमने गैस को परचेज किया उनके पास में क्यों हमने उनसे सिलेंडर को चेक करवा के नहीं लिया? और उनकी भी ये गलती है। उनको पता है कि वो एक डेंजरस सिस्टम डील करते हैं, गैस सिलेंडर डील करते हैं। वो कोई आसान चीज़ नहीं, वो कोई खिलौना नहीं है।
उसको बराबर सेफ्टी उनको बतानी होती, सेफ्टी के मेजर्स इनको बताने होते हैं कस्टमर को, तब जाके उनको सिलेंडर देना होता है कंज्यूमर को। लेकिन यहाँ पे इन लोगों के कहने के मुताबिक गैस सिलेंडर में खराबी होने की वजह से, उसमें सेफ्टी वाल्व न होने की वजह से गैस लीक हुआ। लोग चाहते हैं कि इसमें इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली होनी चाहिए, क्योंकि गैस वो सिस्टम है जो रोजमर्रा की जिंदगी में लगभग हर एक घर इस्तेमाल करता है, लगभग हर एक की फैमिली में मौजूद है। लोगों को भी चाहिए जब भी वो गैस सिलेंडर खरीदने का काम करे वो चेक करके सिलेंडर को ले ले, और एजेंसी को भी चाहिए। अब जो नुकसान यहाँ पे हुआ वो नुकसान कौन देगा? क्या एजेंसी इस चीज की जिम्मेदार नहीं है? नए सिलेंडर दिया और नए सिलेंडर को पहले ही दिन, पहले ही घंटे में गैस लीक हुआ, उसके बाद में आतिशबाजी की वारदात पेश आई, और जिसकी वजह से एक मकान का, इस मकान का एक पोर्शन जलकर राख हुआ, जलकर खाकिस्तर हुआ। अल्लाह का शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन माली नुकसान काफी ज्यादा हुआ। अब उसकी भरपाई कौन करेगा, ये मेरा सवाल है।